இப்போ இந்த வீடியோவை சில பொலிட்டிஷியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு வைங்க, அரசியல்வாதிகள். ஏப்பா இந்த வாரம் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கணும், மற்றெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், ஆனால் கடவுள் அனுகிரகம் எனக்கு வேணும். முருகன்னாலே நம்மளுக்கு ஆண்டிக்கோலம் ஞாபகம் வர மாதிரியே ராஜ அலங்காரமும் ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ அரசாட்சி. ஸோ முருகப்பெருமானை இப்போ தரிசிக்க போகிற அரசியல்வாதிகள் ஆண்டிக்கோலத்தில் பார்க்கறது റെക്കമെൻഡബിളാ ഇല്ലടാ രാജാലങ്കാരമാ? അതായത് ഒരു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സ്പേസ് തന്നെ ആണ്ടിക്കോലും രാജാലങ്കാരം. മുരുകപ്പെരുമാളും രണ്ടും ഒരേമാതിരി തന്നെ. ഓക്കെ. ഒരു ഇங்கே ഇരുന്ന ആൾക്ക് ഇங்கே പോകാനും ഇங்கே ഇരുന്ന ആൾക്ക് ഇங்கே പോകാനും സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോകും. കാരണം രണ്ട് പവറും അംഗീകരിക്കുക. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ശിവപെരുമാൾ പാർവതിദേവന് മാരേജ് പണ്ണാൻ വരുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ അവർ എന്താ ശ്മശാന വേഷത്തിൽ താൻ വരുന്നത്, ഭൂതഗണങ്ങളെ പാട്ട് പാടിയിട്ട്. பார்வதியோட அப்பா சொல்லி இது இந்த மாதிரி வேஷம் இப்படி ஒரு ஆள் தான் மேரேஜ் பண்ண போகுதுன்னு கேட்குമ്പോൾ திடீர்னு അവർ ரொம்ப എന്താ പറയുക രാജാ മാതിരി സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഒരേ ആളിൽ രണ്ടും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടിപ്പോൾ இந்த ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് വിഷയം சொல்லலாம். இங்கே வேர்ல்டில் எனர்ஜி ഷിഫ്റ്റ് ആയാச்சு, മുരുകയുഗത്തിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ആയാச்சு. ഇங்கேയും ഇനി ഭാരതത്തിൽ ആടണമെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എനർജി ആരെടുക്കണം അവർക്ക് மட்டும்தான் ആട முடியும். ഇന്ത്യ ആട முடியும். അല്ലാതെ അത് റൂൾ பண்ணണമെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ എനർജി എടുത്താൽ மட்டும்தான் റൂൾ பண்ண முடியும். അത് உங்களுக்கு പിടിച്ചാലും പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും അതുதான் ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ആയിച്ചു, എനർജി ചേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 years ബിഫോർ മാതിരിയല്ല, എനർജി ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആയിച്ചു. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ എനർജി ആരെടുത്താലും ഇന്ത്യ റൂൾ பண்ணണമെങ്കിൽ அந்த ആൾക്കാർക്ക് மட்டும்தான் റൂൾ பண்ண முடியும். ഇപ്പോൾ இந்த എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കണ്ടിപ്പോൾ എനിക്ക് റെക്കമെൻഡാണ് നല്ല മുരുകപ്പെരുമാളെ, അവർ താൻ രാജാ അവർ താൻ ആണ്ടി, അത് പക്ഷേ அந்த எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ண ஒரு ஸ்டேஜிലേക്ക് கொண்டுவന്നാൽ அந்த டியூட்டிஸ் செய்யற மாதிரி செய்து வന്നു കഴിഞ്ഞാൽ கண்டிப்பாக அவர் வின். முருகப்பெருமானை வழிபட்டா போதும் எந்த கோலத்தில் இருந்தாலும். ஏன்னா சில பேருக்கு ஒரு மித்து இருக்குது, ஐயோ நான் கோயிலுக்கு அவசரமாக போனேன் முருகனை பார்க்கணுன்னு, ஆனால் ஆண்டி கோலத்தில் நான் பார்த்துட்டேன், என் வாழ்க்கை பின்னாடி போயிடும் போலன்னு பயப்படுறாங்க சார். അല്ല, ഇത് രണ്ടും ഒരാൾ தான். കാരണം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞേ, இந்த ആണ്ടിക്കോളം സ്പിരിച്വൽ, രാജാ റൂളിങ്, அவ்வளோதான். ഞാൻ നേരത്തെ சொல்லிய மாதிரி கருட எனர்ஜி நாக எனர்ஜி கனெக்ட் ஆகணும். லைஃப் கரெக்டாக சொல்கிற கடவுள் முருகன். அது ஒரு செகண்ட் ஆண்டி அரசனாக மாறும், രാജാവ് മാറും, அவ்வளோதான். அது கரெக்டாയിട്ട് നമ്മൾ அந்த எனர்ஜி டச் பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ அது பவர்ஃபுல். சூப்பர் சார். சார் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சார், முருகன் அப்படின்னா அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சித்தர்கள்லாம் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க, முருகனை மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை ஃபுல்லாக அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஒருத்தர் கூட காட்சி தந்திருக்க மாட்டாரா முருகன், நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு? ஒருத்தர் கூட கண்டிப்பாக இருக்கல, கிடச்சிருக்கு. பெரிய சித்தமாக இருக்கல, போகர் சித்தருக்காக கண்டிப்பாக காட்சி கொடுத்துருக்கு, கண்டிப்பாக காட்சி கொடுத்துருக்கு. ஷுவர் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய சித்தர், அவ்வளோ முருகப்பெருமாள் சிலை வைக்கும்போதே கண்டிப்பாக அவருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. கண்டா அந்த ரெண்டு சிலை வச்சிருக்கேன். ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല, കതിർഗാമ ரொம்ப പവർഫുള്ളാണ് ഇടം. അവർ മുരുകയന്ത്രം താൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അங்கே தான் போகர் சித்தരുടെ സീഡറായിട്ട് ഗുരുബാബാജി വരുന്നത്. ரொம்ப மிஸ்டிக் பிளேஸ் ஸ்ரீலங்க. ശരിക്കും ഞാൻ சொல்லியாச்சிല്ലേ, ഇന്ത്യ ഭാരതം அந்த സ്പിരിച്വൽ പവർ എടുത്താൽ വേൾഡ് പവർഫുൾ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കതിർഗാമ എനർജി എടുത്താൽ ശ്രീലങ്ക പവർഫുൾ ആവും. അത് എടുക്കാത്ത ടൈമിൽ അത് അവർ യൂസ് பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ அந்த കൺട്രി ரொம்ப നല്ല തമിഴர்களை തൂക്കി கொண்டாட மாட்டாங்க. அது പൊളിറ്റിക്സ് அந்த மாதிரி. പക്ഷെ அந்த எனர்ஜி அங்கே ആ எனர்ஜி எடுத்து கதிர்காம எனர்ஜி எடுத்தால் அந்த கண்ட்ரி ரொம்ப பவர்ஃபுல். சூப்பர் விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க. அது அப்போ கண்டிப்பாக அவ்வளோ செய்து போகர் சித்தரൊക്കെ கண்டிப்பாக முருகப்பெருமாள் காட்சி கொடுத்துருக்கும். சார் அடுத்தபடியாக ப்ரேயர், நமக்காக நாம் வேண்டிக்கிறது வேறு, உலகத்துக்காக சேர்த்து நம்ம கூட சேர்ந்து பல பேர் வேண்டது வேறு, அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லுங்கள் சார். கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய கண்ட்രീസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരള நிறைய കൺട്രീസിനൊക്കെ കൂപ്പിടാറുണ്ട്. അവർ പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങൾക്ക്, ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് அந்த மாதிரி நிறைய கூப்பிடாറുണ്ട്. என்னோட இது வச்சா அவருக்கு வேண்டி ப்ரேயர் பண்ணது മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ. അത് എപ്പിടി വെച്ചാൽ அது என்னோட ஒன்றுமே இல்லையா, நான் ஒரு ஆరేருந்து காசு வாங்காது, அது ஒரு ரூபா வாங்காது கண்டிப்பாக. இது இந்த ப்ரேயருக்கு ஆரேருந்து இவ்வளோ நாளாയിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ, അത് കണ്ടിപ്പാக വാങ്ങാതെ. നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണ ഒരു സേവ തന്നെ അത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രെയർ ഞാൻ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ പാദത്തിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പെരിയ ആളായിട്ടല്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡ്യൂട്ടി പണണ കാരണം അവർക്ക് എന്നെ കൊഞ്ചം ഇഷ്ടം. ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇരിക്കുക, അവർക്ക് ரொம்ப പക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു വിഷയം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ பண்ணണ മാതിരി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രെയർ അവരുടെ പാദത്തിൽ വയ്ക്കും, ഒന്ന് അവർക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുക്കുമെന്ന്. അവരതിൽ സൈൻ பண்ணி അവരുടെ ലൈഫ് സക്സസ് ആയാச்சு. அப்படிதான் ഞാൻ ചെയ്യണത്. അതിന് ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ വാങ്ങാതെ. അത് அப்படிதான். അപ്പം நிறைய ആൾക്കാർക്ക് അത് நிறைய ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ അത് அந்த മുരുക എനർജി വന്നിരിക്കുക, ഡിസീസ് നല്ലപടിயாக വന്നിരിക്കുക, ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക, പിന്നെ എന്താ ബിസിനസ് നല്ലപടിயாக നടന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെ நிறைய விஷயங்கள் நல்லபடியாக வந்திருக்கு. முருகனை நம்பினோ கைவிடப்படா. அவ்வளோதான். சார் நிகழ்ச்சியோட கடைசி கேள்வியாக கேட்டுறேன் சார், தெளிவான பதிலை எதிர்பார்க்குறேன். 4th டைமென்ஷன், நீங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அந்த விஷயத்தை தொட்டுட்டீங்க. எனக்கு என்ன க்யூரியஸாக இருக்குன்னா,
நீங்கள் 4th டைமென்ஷனில் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? கண்டிப்பாக அது நான் சொல்லியாச்சு நம்ம லீவ் பண்ணது 3 டைமென்ஷன் தான், நீளம் வீதி உயிர். அதுக்கு தாண்டி தான் 4th டைமென்ஷன், அது ஸ்பேஸ் டைம் தான். அந்த டைம் டച്ച് பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ பார்க்கணும் உலகமே வேறு. அது நமக்கு கிடைக்கிற மெசேஜ் வேறு. இப்போ நமக்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய சவுண்டு நமக்கு கேட்க முடியாது, நாய்க்கൾക്ക് கேட்க முடியும். ஒரு அர்த்துக்கு ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ஆனிமல்ஸிന് முதல்ல தெரியும். அது எப்படி தெரியும்? அந்த வைப்ரேஷன் அவருக்கு தெரியണ കാരണം தான், നമുക്ക് தெரியாது, அவ்வளோதான். അപ്പോൾ ഇതിരിക്കുക നമ്മളത് ടച്ച് பண்ணதான் ഇരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അത് ടച്ച് பண்ணியாச்சு മുരുകപ്പെരുമാൾ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ. அந்த வார்ம் ஹோல் ഞാൻ பார்த்தாச்சு. வார்ம் ஹோல் பார்த்துப்போ அதுக்கு மேலே சிவபெருமாள் பிளாக் கலரில் உட்கார்றது பார்த்தாச்சு, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த 4th டைமென்ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിടക്കണത്. അതുക്കப்புறம் ഞാൻ ഒരു തടവ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉட்காരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സോഫ സെറ്റിൽ 2 പേര് വന്ന് ഉட்கார்ന്ന് വെച്ചു, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അതൊരാൾ സ്റ്റീവ് ഹോക്കിൻസ്, അതെനിക്ക് അവർ പെരിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അവർ ശരിക്കും നാസ്തിക, അവർ ശരിയാക്കി. അതൊക്കെ പക്കത്തിലിരുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് தெரியாது. അത് ആര് ഒരു ഫീമെയിൽ മെയിൽ മാതിരി ഇരുന്നാச்சு, ഒരു കൊഞ്ചം ലേഡീസ് ഇതിരിക്കാം, മെയിൽ താൻ. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഒരാൾ ചൊല്ലുണ്ട് എന്നോട്, വിക്രമാദിത്യ നവപണ്ടയിൽ ഒരാൾ തന്നെ ഇവർ എന്ന് ചൊല്ലുണ്ട്, ഒരാൾ എന്നോട് ചൊല്ലി തരുന്നുണ്ട്. அப்படி போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ഞാൻ ശിഖണ്ഡി പാറ പോയിട്ട് പ്രെയർ பண்ணிட்டு ഉജ്ജയിനിൽ പോണ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടാச்சு, நிறைய ആൾക്കാരോട് കേട്ടാச்சு. അന്ന് നവപണ്ഡിതരിൽ இந்த மாதிரி லேடிஸ் கொஞ்சம் இது இருக்கணும், ஆள் ஆறு இருக்கான்னு பார்த்தப்போ நிறைய ஆൾക്കാർ വരാഹിമികർ அப்படிയൊക്കെ ചൊല്ലിയാச்சு. ഒരാൾ ചൊല്ലിയാச்சு ശംഖു அப்படிதான், ഫോട്ടോ பார்த்தப்போ ശംഖു அப்படிதான். ശംഖു ആരത് തേടി പഠിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കിടക്കില്ല, എനിക്ക് അവളോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിടക്കില്ല. കാളിദാസിനോട് നിറയെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരിക്കുക, വരാഹമികറിനോട് നിറയെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരിക്കുക, പക്ഷേ ഒന്നും നവപണ്ടിൽ ശംഖുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവളോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുക്കപ്പുറം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉജ്ജയിൻ പോണ ടൈമിൽ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വന്നാச்சு, ഉജ്ജയിനിൽ പോയിട്ട് இந்த மாதிரி അടയാളമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പ്രെയർ பண்ணണം എന്ന് ചൊല്ലിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോണ മുമ്പ് இந்த ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ മറ്റേ ശിഖണ്ഡിപ്പാറയിൽ പോയിട്ട് പ്രെയർ பண்ணிட்டு தான் പോണത്. അപ്പോൾ அந்த ടൈമിൽ ഫ്ലാഗ് വെക്കുകയാണ് 40 അടി ഉയരത്തിൽ ഉജ്ജയിനിൽ. അപ്പോൾ ഭാസ്കർ അങ്ങ് പോയാച്ചു ഓൾറെഡി 1 വീക്ക് മുമ്പ്. ഞാൻ ഭാസ്കറെ കൂപ്പിട്ട് இந்த மாதிரி ഒരു അടയാളമുള്ള ഇടം ഉജ്ജയിനിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് പാരുங்க അങ്ങ് പോകണം എന്ന് ചൊല്ലി. ഇവർ തേടിയിട്ട് എന്നോട് ചൊല്ലിയാച്ചു ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ഇരിക്കുക 40 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം താൻ ഉജ്ജയിന്ന്. ശരി നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാന്ന് ചൊല്ലി ഞാൻ ഫ്ലാഗൊക്കെ റെഡി പണി അത് വെച്ച് പ്രെയർ பண்ணிட்டு അங்கേന്ന് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணியாச்சு ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ എവേ. അങ്ങ് പോയപ്പോൾ വരാഹമിഹിര ഒബ്സർവേറ്ററി മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ പണിയുള്ളൂ, ആരുമേ ഇല്ല, ഒരു കെയർ ടേക്കർ മട്ടുന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയിട്ട് പേശി. അപ്പം അങ്ങ് പോയപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും യൂണിഫോം ഇട്ടിരിക്കുക എല്ലാമാർക്കും. അതിൽ സ്റ്റാറൊക്കെ பார்த்தപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ കൂപ്പിട്ടാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചൊല്ലിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം ചൊല്ലി തന്നു വെച്ചാൽ அந்த இடത്തിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇത് റെഡി പണിയത് சொல்லி. அப்போ அவர் வாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தர சொல்லி அந்த ஒப்சர்வேட்டரி டெலிஸ்கோப்பு எல்லாம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் அங்கே வந்துட்டு ஸ்டே பண்ணுவாங்க, മറ്റേ ആ സ്കൈ പാക്കും ടെലിസ്കോപ്പിൽ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലി അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് കേട്ടത് എതുക്ക് இந்த ഇടം സെലക്ട് பண்ணிയത്. അപ്പോൾ ചൊല്ലിയാச்சு இதுக்கு ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എനർജി ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ. പിന്നെ 2 ജൂൺ 21 ഇங்கே നിഴൽ വരാது, സൂര്യൻ സെൻട്രലിൽ தான் നിൽക്കും, നിഴൽ கொஞ்ச നേരത്തേക്ക് വരാது, അവളോ സെൻട്രൽ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് தான் ഇത് എന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. അതുക്കപ്പുറം ഒരു ലൈൻ കാണിച്ചു തന്നു വെച്ച് இதுதான் ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്, ഇതിന്റെ പേരെന്ന് தெரியுமா ശംഖുലൈൻ എന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. ഞാൻ ശരിക്കും ഷോക്കായാச்சு. ആൺ പെൺ വന്നതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ഇങ്ങ ശിഖണ്ഡിപ്പാറ അങ്ക ശംഖുലൈൻ. അപ്പോൾ ആ ശംഖുലൈന്ന് പേരിട്ട ആൾക്ക് தெரியுது, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാളിദാസൻ ലൈന്ന വരാഹമിഹിര ലൈന്ന വരരുചി ലൈന്ന വിക്രമാദിത്യ ലൈന്ന പോടായിരുന്നല്ലോ, പോടാണ്ട് ശംഖുലൈന്ന് പോട്ടപ്പോൾ അന്ത ആൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിടച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുதான் ന്യൂട്രൽ പോലെ அதுதான் എനിക്ക് ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அந்த 4th டைமென்ஷன். அதுக்கப்புறம் நான் யாகம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சைனீஸ் கோடு பங்குன்னு பார்த்தாச்சு, வள்ளலார் சித்தரை பார்த்தாச்சு, പിന്നെ കാളിദാസനെ பார்த்தாச்சு. അതുക്കപ്പുറം ഞാൻ കാളിദാസൻ വില്ലേജ് അവർ ബെർത്തായ കവിതാലയ വില്ലേജ് ഇരിക്കുക ഹിമാലയത്തിൽ അங்கே പോയിരുന്നത്. അതേമാതിരി ഭരത് ചക്രവർത്തിയെ பார்த்தாச்சு. அப்படி நிறைய ഓരോ ആൾക്കാരെ பார்க்குമ്പോൾ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அடுத்த டியூட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்படியே വേറൊരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ பார்க்க முடிയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മുരുകപ്പെരുമാൾ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുക.